Good morning students and my dear friends. This is part 5 video of English phonics. So in the last 4 videos நம்ம வந்து short vowel sounds A, E, I and O பார்த்தோம். In the part 5 English phonics video வந்து we are going to see short vowel sound U. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம every time when we start our video we used to brush up the alphabets and vowels. So நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் we have 26 alphabets out of which 5 are vowels. Vowels வந்து தமிழ்ல உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படினு சொல்றோம். அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் alphabetsல உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து மொத்தம் 5 இருக்கு. A, E, I, O and U. So இப்ப நம்ம last 4 videosல வந்து short vowel sound அதாவது A வந்து ஷார்ட்டா pronounce பண்ணா wordsல எப்படி pronounce பண்றது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். A, E, I, O இதெல்லாமே last 4 videosல பார்த்தோம். A வந்தா எப்படி pronounce பண்ணணும்? A. E வந்தா எப்படி pronounce பண்ணணும்? E. I வந்தா எப்படி pronounce பண்ணணும்? E. O வந்தா எப்படி pronounce பண்ணணும்? A. இப்போ U வந்து வந்துச்சுனா எப்படி pronounce பண்ணோம் short vowel soundல? A. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து examples பார்க்கலாம். Examples பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். So U க்கு வந்து A, G க்கு வந்து G. A, G, ag, A, G, ag, A, G, ag. Do not confuse this U sound with A sound because வந்து A வந்து பாத்தீங்கன்னா A, U வந்து பாத்தீங்கன்னா A. So minor difference தான். அது வந்து A வந்து A, U வந்து A. So there is only a minor difference in the sound but both are different. So U வந்துச்சுனா நம்ம short vowel soundல எப்படி pronounce பண்ணோம்னா A, G க்கு G, A, G, ag. Next U க்கு வந்து U வந்து P ஓட combinations பார்க்கலாம். U க்கு வந்து A, P க்கு வந்து P, A, P, up, A, P, up, A, P, up. So இது வந்து U ஓட G and P combinations. Next வந்து N combination. U ஓட N வரும்போது என்ன combination sound வருதுன்னு பார்க்கலாம். U க்கு வந்து A, N க்கு வந்து N. A, N, An. A, N, An. A, N, An. Next U க்கு வந்து A, T க்கு வந்து T. A, T, at. A, T, at. A, T, at. So நம்ம வந்து U ஓட G, P, N and T combinations வந்தா எப்படி வந்து pronounce பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ வந்து words வந்து எப்படி read பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். First வந்து U and B combination. U க்கு வந்து A, B க்கு வந்து B. So A, B, ab. முன்னாடி வந்து D இருக்கு. D க்கு வந்து என்ன sound? D. So D, ab, dub. D, U, B, dub. So D க்கு வந்து D, U, B, up. So dub. D, U, B, dub. Next H, U, B, hub. D, U, B, dub, H, U, B, hub. H gives a sound of H. So H, U, B, hub. R, U, B, rub. R gives a sound of R. R, U, B, rub. T, U, B, tub. T gives a sound of T. So T, U, B, tub. So D, U, B, dub, H, U, B, hub, R, U, B, rub, T, U, B, tub. Next U and D combination. U க்கு வந்து A, D க்கு வந்து D, ad. B, U, D, bud. B க்கு வந்து B sound. So B, A, D, bud. So B, U, D, bud. D, U, D, dud. Because D has a sound of D. H, U, D, hud. H has a sound of H. M, U, D, mud. M gives you a sound of M. Next U and G combination.
நம்ம இது முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் u and g combination u g வந்தா ag a g a g ag g க்கு வந்து j sound கிடையாது g sound very few placesல தான் g takes a sound of j like giraffe but பெரும்பாலான இடத்துல வந்து g takes a sound of g so bug bug b க்கு so bug bug dug dug d takes a sound of d hug hug h takes a sound of h hug hug jug jug j takes a sound of j so jug jug lug lug l takes a sound of l so lug lug mug mug because m takes a sound of ug mug pug pug p takes a sound of p so pug pug rug rug r takes a sound of r tug tug t takes a sound of t so இது வந்து ug combinationல வர words எப்படி pronounce பண்றது அப்படினு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் next வந்து um combination u க்கு வந்து a m க்கு வந்து so bum bum b takes a sound of b gum gum g takes a sound of g hum hum h takes a sound of h next வந்து un combination already நம்ம பார்த்தோம் last slideல so un so bun bun b takes a sound of b so bun bun fun fun f takes a sound of f pun 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 p takes a sound of p run run r takes a sound of r sun sun s takes a sound of s so next வந்து up combination u க்கு வந்து a p க்கு வந்து p so up up cup cup c takes a sound of k c takes two sounds k and s so அது வந்து vary ஆகும் words to words இது வந்து நம்ம பின்னால வந்து consonant sounds படிக்கும்போது நம்ம பாப்போம் so இந்த இடத்துல வந்து c takes a sound of k next ut combination u க்கு வந்து a t க்கு வந்து t so ut at cut cut c takes a sound of k gut gut g takes a sound of g hut hut h takes a sound of h jut jut j takes a sound of ch nut nut n takes a sound of n rut rut r takes a sound of r next four letter words பார்க்கலாம் grub நம்ம முன்னாடியே படிச்சோம் இங்க rub rub ஃப்ரண்ட்ல ஒரு g வந்திருக்கு g takes a sound of g so grub grub next shrub rub rub sh ரெண்டும் சேர்ந்து ரெண்டு consonants சேர்ந்து sh அப்படின்ற sound produce பண்ணும் so shrub shrub so sh எங்க வந்தாலும் நம்ம pronounce பண்ண வேண்டிய sound வந்து sh next shrug rug அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் so rug முன்னாடி sh so shrug next slug slug lug lug ன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சோம் இங்க so lug lug முன்னாடி ஒரு s வந்திருக்கு s takes a sound of s so slug slug next buck ck அப்படிங்கற ரெண்டு consonant சேர்ந்து sound produce பண்ணும் எப்படி sh சேர்ந்தா sh வருதோ அதே மாதிரி ck சேரும்போது ik sound produce பண்ணும் so u க்கு வந்து a ck க்கு வந்து ak buck buck b takes a sound of b so buck buck duck duck luck luck muck muck tuck duck next us combination நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் u takes a sound of a s takes a sound of s so us us
bus bus because b takes a sound of b. So bus bus. fuss fuss. இங்க வந்து ரெண்டு s வந்திருக்கனால கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லணும். So uss us. F takes a sound of f. So fuss fuss. Next u and m combination. நம்ம already இங்க பார்த்தோம் bum gum hum. அதே மாதிரி தான் sum sum. drum drum. இங்க வந்து rum rum. முன்னாடி d takes a sound of d. So drum drum. Next thumb. இங்க வந்து tயும் hம் ரெண்டு கான்சனன்ட் சேரும்போது நம்மளுக்கு கொடுக்கிற சவுண்ட் வந்து so thumb. mம் bயும் சேரும்போது கொடுக்கிற சவுண்ட் வந்து mb. So இது எல்லாமே நம்ம வந்து கான்சனன்ட் blends and கான்சனன்ட் digraphsல நம்ம பின்னாடி படிப்போம். கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம vowel sounds படிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் படிப்போம் இல்லையா, அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கான்சனன்ட் சேரும்போது என்ன எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுன்றது டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டீயும் ஹெச்சும் சேரும்போது எம்மும் பியும் சேரும்போது ம்ப. ஸோ thumb thumb. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி எம் அண்ட் பி சேர்ந்து டைகிராஃபாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அதாவது எப்படி டீயும் ஹெச்சும் சேர்ந்து இத் கொடுக்குது, சியும் கேயும் சேர்ந்து கொடுக்குது, எஸ்ஸோ ஹெச்சோ சேர்ந்து ஷ் கொடுக்குது, அந்த மாதிரி எம்மும் பியும் சேராது. ஸோ அதனால நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா யூஎம் வந்து முன்னாடி டிஹெச் வந்து ஸோ டிஹெச்யூஎம் தம், பிக்கு வந்து ப. ஸோ தம்ப். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சிஆர்யூஎம்பி. இதில் வந்து ஆர்யூஎம் ரம் நமக்கு தெரியும். சி முன்னாடி வந்திருக்கு, இட் டேக்ஸ் அ சவுண்ட் ஆஃப் க். ஸோ சிஆர்யூஎம் க்ரம். பி டேக்ஸ் அ சவுண்ட் ஆஃப் ப. ஸோ சிஆர்யூஎம்பி க்ரம்ப். நெக்ஸ்ட் பிஎல்யூஎம். இதில் வந்து எல்யூஎம் வந்து லம். முன்னாடி ஒரு பி வந்திருக்கு, பி டேக்ஸ் அ சவுண்ட் ஆஃப் ப. ஸோ பிஎல்யூஎம் plum. So these are few 3-letter and 4-letter and few 5-letter words நம்ம பார்த்தோம். Next some more words with short vowel sound u பார்க்கலாம். BLUSH. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா SH சேர்ந்து ஷ் வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ரெண்டு கான்சனன்ட் சேர்ந்து ஷ் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ USH வந்து அஷ். LUSH lush because L takes a sound of L. B takes a sound of B. So BLUSH blush. Next வந்து RU இந்த BL BR CR இது எல்லாமே வந்து கான்சனன்ட் பிளெண்ட்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். இது பின்னால வர வீடியோஸ்ல நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நீங்க எப்படி பிரிச்சு படிக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் எப்படி பண்றேனோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. RUSH rush. எப்படி LUSH lushோ அதே மாதிரி RUSH rush. முன்னாடி ஒரு B வந்திருக்கு, B takes a sound of B. So BRUSH brush. CRUSH crush because C takes a sound of K. FLUSH flush because F takes a sound of F. Next CRUST. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் U takes a sound of a. ST st அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கணும். ஸோ RUST rust. அப்படி கஷ்டமா இருந்ததுன்னா RUS மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. யூவும் எஸ்ஸும் சேர்ந்து அஸ் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். RUS ரஸ். முன்னாடி ஒரு சி வந்திருக்கு, ஸோ சி டேக்ஸ் அ சவுண்ட் ஆஃப் க். CRUS crus. இங்க ஒரு T வந்திருக்கு, T takes a sound of T. So CRUST crust. இந்த மாதிரி நீங்க பிரிச்சு ஈஸியா படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் CLUCK. CK சேர்ந்து சவுண்ட் தரும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ UCK அக். LUCK luck. CLUCK cluck because C takes a sound of K. Next TRUCK truck. T takes a sound of T.
So T-R-U-C-K, truck. S-T-U-C-K, stuck. Because T-U-C-K வந்து tuck, S takes a sound of S. So S-T-U-C-K, stuck. S-T-R-U-C-K, struck. Because R-U-C-K, ruck. சொல்லிருந்த T-R-U-C-K, truck. Because T takes a sound of T. So T-R-U-C-K, truck. முன்னாடி இன்னொரு S இருக்கு. So S takes a sound of S. So S-T-R-U-C-K, struck. Next, P-U-B-L-I-C. முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் Uவும் Bயும் சேரும்போது UB வரும். So P-U-B, pub. L-I-C, lick. L-I-C-ன்றது short vowel sound I-ல நம்ம படிச்சிருப்போம். So public, public. Okay. Next வந்து U-P-S-E-T. இதுல வந்து S-E-T set நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Because நம்ம short vowel sound E-ல பார்த்திருக்கோம். U-P சேரும்போது up படிச்சிருக்கோம். So upset. Next, U-M-B-R-E-L-L-A. இப்போ umbrella-ன்றது வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே படிச்சிருக்கோம். So அதனால நம்ம ஈஸியா வந்து அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிடுவோம். U-M-B-R-E-L-L-A. It's very easy for us. But இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு வேர்ட் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது, படிக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்ச இடத்துல இருந்து போகலாம். நம்மளுக்கு வந்து REL, ரெல் தெரியும். பிகாஸ் ஷார்ட் வவல் சவுண்ட் ஈல REL, ரெல். நெக்ஸ்ட் LA வந்திருக்கு லா. ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ரெல்லா, RELLA, ரெல்லா தெரியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து UM காம்பினேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். U வந்து M வந்து இங்க B ஒன்று வந்திருக்கு. ஸோ இட் டேக்ஸ் அ சவுண்ட் ஆஃப் B. ஸோ UMB, அம்ப். RELLA, ரெல்லா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோம். ஸோ சேர்த்து அம்ப்ரெல்லா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பெரிய வேர்ட்ஸ் வரும்போது எந்த இடம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியுமோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு லெட்டராக ஆட் பண்ணிட்டே போனோம்னா நம்மளால ஈஸியாக ஒரு பெரிய வேர்டை ஈஸியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் TRUMPET பாருங்க. நம்மளுக்கு PET பெட் நல்லா தெரியும். RUM ரம். ஸோ ரம்பெட் முன்னாடி ஒரு T வந்திருக்கு. TRUMPET trumpet. Next CHURCH. ஸோ இதில் CH சேர்ந்து சவுண்ட் கொடுக்கும். பின்னாடி ஒரு CH அதுவும் சவுண்ட் தான். ஸோ URCH, யூவும் ஆரும் சேரும்போது அர். ஸோ அர்ச். CH முன்னாடி ஒன்று இருக்கு, அது H. So church. So these are some words which I have included. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் இருந்தா இதே மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணி மற்ற வேர்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So with this we are completing short vowel sounds A to U. So short vowel sounds வந்து A, E, I, O, U இது எல்லாமே வந்து short vowel-ஆ pronounce பண்ணும்போது எப்படி பண்றதுன்றது டீடைல்டா இந்த 5 வீடியோஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இதுதான் வந்து பேஸ். இது வந்து நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் லாங் வவல் சவுண்ட் சீரீஸ். ஸோ லாங் வவல் சவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் தென் கான்சனன்ட் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கான்சனன்ட் பிளெண்ட்ஸ், கான்சனன்ட் டயக்ராம்ஸ், அதுக்கப்புறம் வவல் காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். ஷார்ட் வவல் சவுண்டை விட அதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஷார்ட் வவல் சவுண்ட் வந்து இட்ஸ் த பேசிக். ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா திருப்பி இந்த வீடியோஸை பார்த்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு வந்து ஈஸியாகிடும். ஒன்ஸ் கஷ்டமானதை ஈஸியாக ஆக்கிட்டோம்னா ஈஸியானது இன்னும் ஈஸியாகிடும். ஸோ கீப் ப்ராக்டிஸிங். ஏதாவது புரியலன்னா திரும்பி அதை பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது புரியாத மாதிரி இருக்கும். ஒரு 2-3 டைம்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும். பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். உங்களோட ரீடரில், புக்ஸில் வர வேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்து இந்த ஷார்ட் வவல் சவுண்ட் AEIOU இதை அப்ளை பண்ணி எப்படி பெரிய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி படிக்கிறது அப்படின்றத நீங்கள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் டெஃபினட்டாக வந்து யூ கேன் மாஸ்டர் இட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹவ்
understood all these videos, all these 5 videos, next weekல வந்து நம்ம will start long vowel sounds. Long vowel sounds முடிச்சோன்னா இன்னுமே வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம படிக்கலான்ற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கால் ஆர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you for watching this video.